কোনো ম্যাটেরিয়ালকে হিট করলে ম্যাটেরিয়ালের পার্টিকেলস গুলা কাইনেটিক এনার্জি গেইন করে, লার্জার অ্যামপ্লিটিউড দিয়ে ভাইব্রেট করে, টেকস আপ আ লার্জার স্পেস। তার মানে মলিকুলার স্পেসিং ইনক্রিজ করতেছে কিন্তু মলিকুলার সাইজ রিমেইনস দ্য সেম। এবার যদি আমি একটু কম্পেয়ার করি, হেডিংটা দেখো তাহলে একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে যে আমরা পড়তেছি এটা কি। What we are studying is comparing expansions of solids, liquids and gases. At constant pressure, gases expand much more than liquids, which in turn expand more than solids. তার মানে সলিড লিকুইড গ্যাসের ভিতরে সবথেকে বেশি এক্সপ্যান্ড কারা করে? গ্যাস। সবথেকে বেশি এক্সপ্যান্ড করে গ্যাস, তারপর লিকুইড, আর সবথেকে কম এক্সপ্যান্ড করে হলো সলিডস। Water expands 7 times as much as steel. Air expands 16 times as much as water. Okay. It is the strength of the attraction between the particles that makes the difference. Strength of the attraction between particles. Can I call them molecular bonds? Guys, এটা কি molecular bond বলা যায়? Yes, molecular bond বলতে পারি. In solids, the attraction is very strong. If the temperature rises and particles move faster, this has very little effect on the because they are so tightly held together. Because they are so tightly held together, molecular attraction টা এতই large যে খুব বেশি সেপারেট করতে পারে না। In a liquid, the attraction is weaker, so expansion is greater. In a gas, attraction is extremely weak, so the expansion is much more. So like guys, can I say expansion is inversely proportional বলা যাবে না, inversely related to the molecular bonds. Expansion inversely related to molecular bonds. আমার molecular bonds যত strong, expansion তত কম, molecular bond যত বেশি, expansion তত কম, and vice versa. কানেকশনটা কি সবার একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার? এভরিবডি, the linear এক লেন্থ যদি চিন্তা করি এক লাইনে, the linear expansion of solids is small, and for the effect to be noticed, solids must be long and or the temperature change must be large. For a 1 meter length of steel, the linear expansion is 0.012 millimeter for 1 degree rise in temperature. Guys, not even 1 millimeter. This is a GUI, 100th of a millimeter. 100th of a millimeter. এত small expansion হয় 1 degree rise in temperature. The particles in liquids are farther apart, less ordered, and are more mobile than in solid. So the interaction between the particles is less and expansion is easier for liquids than solids. Liquids typically expand about 5 times more than solids for a given temperature rise. In gases, the interaction between particles are few because they are farther apart and move very quickly. This means that they are able to expand much more easily than liquids. Typically, gases expand about 20 times more than liquids for a given temperature rise. These figures indicate that gases expand much more readily than liquids, and liquids expand more readily than solids. All right, let's get to work. Builders need to know that changing the temperature of a material changes its size. Changing the temperature changes its size. When solids get hotter, they expand. Here's a thick metal bar resting in a frame. Insert a cast iron pin through the hole at one end. Heat the bar for about 10 minutes. It expands and gets longer. Now tighten the nut to hold the bar in place as it cools. What will happen to the pin? Did you just say expect করছিলা? Expect করো নাই। আগের দিনে এখন আমরা মোটামুটি সব জায়গাতেই কি ইউজ করি জানো? এলইডি অথবা এনার্জি বাল্বস ইউজ করি। বাট অনেক বছর আগে
লেটস সে 10 বছর আগে যদি বলি, আমি জানি না ইফ ইউ রিমেম্বার দ্যাট, আমরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট বাথরুমে এই এনার্জি বাল্ব ইউজ করতাম না। অ্যাটলিস্ট বাথরুমে কোন বাল্ব ইউজ করা হতো? ফিলামেন্ট বাল্ব, হলুদ কালারের বাল্ব গুলা। ঠিক আছে, আমি জানি না কখনো হলুদ কালারের বাল্বের উপরে পানি ছিটা মারছো নাকি কখনো? করছো? কি করে? এক্সপ্লোড করে। পানি পড়া মাত্রই দ্য বাল্ব এক্সপ্লোডস। পানির সাথে এক্সপ্লোশনের সম্পর্ক কি? গাইস, আমি হেল্প করতেছি, শুনো। পানির সাথে এক্সপ্লোশনের সম্পর্কটা দেখে উইল কাম ব্যাক টু দিস এভরিবডি। আগে আমরা পানির সাথে এক্সপ্লোশনের রিলেশনশিপটা দেখি একটু। চেক দিস আউট এভরিওয়ান। লেটস সে আমি যদি লাইট বাল্ব কনসিডার করি, এই যে ভিতরে আমার ফিলামেন্টটা থাকবে, এই যে আমার বাল্ব। গাইস, বাল্বের গ্লাসটাকে একটু আমি থিকনেসটা বাড়ায় দিয়ে আঁকি। এই যে দিস ইজ দ্য বাল্ব। ডু উই অল নো যে ফিলামেন্ট বাল্বের এই ভিতরের পার্টটা অনেক গরম হয়ে যায়, লাইক টু রিয়েলি 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 হাই টেম্পারেচারস। এত হাই টেম্পারেচার হওয়ার কারণে এই গ্লাসটাও কি হয়ে যাবে? হিট আপ হয়ে যাবে। এই গ্লাসটা অনেক বেশি হিট আপ হয়ে যায়। গাইজ, হিটেড আপ হইলেই ম্যাটেরিয়ালটা কি করে? এক্সপ্যান্ড করে। তার মানে যখন ও ওয়ার্ক করতেছে, ও অ্যাকচুয়ালি ওর ন্যাচারাল স্টেট থেকে এক্সপ্যান্ড হয়ে আছে। অলরেডি ইট ইজ এক্সপ্যান্ডেড। বাট যখনই একটা ওয়াটার ড্রপলেট পড়বে, ওয়াটারটা টাচ করার সাথে সাথেই আউটার সারফেসটায় টেম্পারেচার ড্রপ করবে। ওয়াটারটা হিটটা কন্ডাক্ট করে নিবে, আউটার সারফেসটায় টেম্পারেচার ড্রপ করা মানে কি? ও কি করবে? কন্ট্রাক্ট করবে। যখনই ও কন্ট্রাক্ট করলো, গ্লাস ইজ আ ব্রিটেল ম্যাটেরিয়াল। জাস্ট ইমাজিন করো, পুরোটা এরকম কন্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করতেছে। ইমাজিন হাত দিয়ে ধরে তুমি ভিতরে এভাবে সুইচ করতেছো, গ্লাসটা কি হবে? ভেঙে যাবে। তুমি বলবা এখানে তো কেউ হাত দিয়ে ধরে সুইচ করতেছে না। করতেছে। যখনই বাইরে আমার পানি পড়লো, বাইরের জায়গাটা টেম্পারেচার ডিক্রিজ করে। টেম্পারেচার ডিক্রিজ করা মানে হলো ও কি করা স্টার্ট করে? কন্ট্রাক্ট করে। যখনই ও কন্ট্রাক্ট করবে, কন্ট্রাক্ট করা মাত্রই ভিতরের পার্ট এক্সপ্যান্ড করতে যাচ্ছে, বাইরের পার্ট কন্ট্রাক্ট করতে যাচ্ছে। তাহলে ভিতর আর বাইরের এই এক্সট্রা ফোর্সের কারণে গ্লাসটা কি করবে? শ্যাটার করবে। এবার বুঝতে পারছি? এই সেম কনসেপ্টটা এক্স্যাক্টলি যেটা এখানে শিখলাম, উইল অ্যাপ্লাই দ্য সেম কনসেপ্ট এই জায়গায় এভরিবডি। এই জায়গায় এসে আমরা সরি সরি এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব। কিভাবে খেয়াল করে দেখি? ফ্রম হিয়ার। It expands and gets longer. Now tighten the nut to hold the bar in place as it cools. গাইস, শোনো আমার কথা। যখন আমি হিট আপ করলাম, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো নাই কিন্তু, when we were hitting this, we were not just hitting the bar, we were hitting the nut as well. নাটটাও এক্সপ্যান্ড করলো আমার, এটাকে কি বলবো, মেটাল বারটাও এক্সপ্যান্ড করলো। কেন জানো? তুমি বলবে হিট আমি এই জায়গায় করব, নাটে তো আমি হিট দেই নাই। বাট নাট থেকে সরি বার থেকে নাট পর্যন্ত থ্রু কন্ডাকশন আমার হিট এনার্জি ট্রান্সফার হইলো। কন্ডাকশনের মাধ্যমে আমার হিট এনার্জি ট্রান্সফার হলো ফ্রম দ্য বার টু দ্য নাট এভরিবডি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে নাটটা এক্সপ্যান্ড করলো। বাট যখন আমি কুল ডাউন করতেছি, এবারটার উপর ফোকাস করে তো সবাই, when we are cooling this down, তখন তুমি খেয়াল করে দেখো, কুল করার সময় am I cooling the nut as well? I am just cooling the bar. নাটে কিন্তু আমি হাত দেই নাই, জাস্ট বার কুল ডাউন করলাম। What will happen to the pin? As the বারটা যখন কুল ডাউন করা স্টার্ট করলো, এবার কি করতেছে দেখো, নাট এক্সপ্যান্ড হয়ে আছে। বার কুল ডাউন করলে ও আবার কি করবে? কন্ট্রাক্ট করবে। হিট করলে এক্সপ্যান্ড করে, কুল ডাউন করলে কন্ট্রাক্ট করবে। যখন কন্ট্রাক্ট করতেছে, নাটটাকে চতুর্দিক থেকে চাপ দিয়ে ধরছে, এতই লার্জ ফোর্স যে নাটটা কি করলো? শ্যাটার। এবার রিলেট করতে পারছি? এটা খুব বোরিং একটা টপিক, আই এম ট্রাইং টু মেক দিস ইন্টারেস্টিং। তো একটু কথা বইলো,
বেলেগুলা দেখা তো কোনো দরকার নাই। The bar cools, it contracts, it gets shorter. The increasing force on the pin eventually snaps it in two. এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে আমরা থার্মাল এক্সপেন্সিভিটি অফ মেটাল দেখতে পারি, মেটালের এক্সপ্যানশন। Here's a metal ball and ring. At room temperature, the ball passes easily through the ring. Now cool the ring in liquid nitrogen. লিকুইড নাইট্রোজেনে কোনো কিছুকে চুবাইলে ওর টেম্পারেচার কি বাড়ে নাকি কমে? কমে যায়। না কমে যায়, টেম্পারেচার কমে যায়। লিকুইড নাইট্রোজেন -200°C মতো টেম্পারেচার, তো অনেক অনেক লো টেম্পারেচার। তো এত লো টেম্পারেচার কোনো কিছুকে দিলে ওর টেম্পারেচার অনেক ড্রপ করবে। টেম্পারেচার ড্রপ করলে ইট বিকামস কুলার। টেম্পারেচার ড্রপ করলো, কুলার হইলো। গাইস, ক্লাসের শুরু থেকে তো এইটাই রিপিটেডলি বলে আসতেছি, কোনো কিছুকে হিট করলে এক্সপ্যান্ড করে, কুল করলে কন্ট্রাক্ট করে। তাকায় দেখো তো, কন্ট্রাক্ট করলে এবার কি হবে? এতক্ষণ খুব ইজিলি ভিতর দিয়ে পাস করতেছিল না, এখন দেখো এখন কিন্তু আর পাস করতেছে না। কেন? বিকজ এখন ওর কন্ট্রাক্ট করলো। এগুলো ডে টু ডে লাইফে আমরা এতটা নোটিস করতে পারি না, কিন্তু ডে টু ডে লাইফেও এটার অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস আছে। রেলওয়ে লাইনস, রেলওয়ে লাইন যখন বানানো হয়, একটা ওয়ান সলিড লাইন জীবনেও বানাইতে হয় না। প্রত্যেকটা সেকশনের মাঝখানে অ্যাটলিস্ট এতটুকু গ্যাপ রাখতে হয়। এই গ্যাপটা রাখার দরকারটা কেন? ওয়াই ডু আই নিড টু কিপ দ্য গ্যাপ? বিকজ অনেক অনেক হাই টেম্পারেচারস এর সময়, সামারের সময় হিট এনার্জি অ্যাবজর্ব করে সলিডটা কি করা স্টার্ট করবে? এক্সপ্যান্ড করবে। যদি তুমি গ্যাপ না রাখো, তাহলে একটার সাথে একটা বাড়ি দিয়ে এরকম বালজ আউট করবে, শ্যাটার করবে, ব্রেকডাউন করবে। এই জন্য রেলওয়ে লাইন্সের মাঝখানে সবসময় গ্যাপ রাখতে হয়। The cooled metal has contracted, so the ball no longer fits through the ring. Expansion of solids can cause problems. এই যে মাত্র যেটা বললাম, ব্রিজের ভিতরেও, ব্রিজটা একটা সলিড ইয়ে দিয়ে বানানো হয় না কেন, অনেক সময় মেটালিক ব্রিজের দিয়ে যাওয়ার সময় ঘটঘট 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 আওয়াজ শোনা যায়। শুনছো কখনো? মেটালিক ব্রিজ গুলার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এরকম ঘটঘট আওয়াজ শোনা যায়। তুমি বলবা এরা কি ছাগল নাকি, ইচ্ছা করে এরকম গ্যাপ রাখছে কেন এই দুইটা প্লেটের মাঝখানে? গ্যাপ গুলাকে জয়েন করে দিতে হয়, তাহলে তো এই ঘটঘট আওয়াজটা হয় না। তুমি ঘটঘট আওয়াজ চাও নাকি ব্রিজ কোলাপস করাতে চাও, তুমি ডিসাইড করো। তোমার যদি গ্যাপ না রাখো, তাহলে ডিউ টু হাই টেম্পারেচারস এটা এক্সপ্যান্ড করে প্লেট গুলো একটার সাথে একটা বাড়ি দিয়ে এরকম পুরো বালজ আউট করবে। অ্যাক্সিডেন্ট তো হবেই, পুরো ব্রিজটা কোলাপস করে পড়ে যেতে পারে। Railway tracks, for example, রেলওয়ের এক্সাম্পল দিলাম না, এই যে দেখো। might buckle during hot weather, so expansion gaps or sliding joints are built into the trackwork. When heated, different metals expand by different amounts. ডিফারেন্ট মেটালস এক্সপ্যান্ড বাই ডিফারেন্ট অ্যামাউন্টস, এটা দিয়ে আমরা একটা কনসেপ্ট ইউজ করি, বাইমেটালিক স্ট্রিপ, সেটার নাম, যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে, বাইমেটালিক স্ট্রিপ। সবাই দেখো, Bonding a piece of brass to an equal piece of iron produces a bimetallic disc. Can you explain what will happen when these discs are heated? গাইস হিট করতেছি, দেখো কি হবে। এক্সপেক্ট করছিলা এরকম লাফায় উঠবে প্যারানরমাল অ্যাক্টিভিটির মতো? কেন এরকম লাফালাফি শুরু করতে গো? Why do they start jumping around like this, everybody? Let me help you. এদিকে তাকাও। A candle is placed under a bimetallic strip. Can you work out what's happening? The bimetallic strip is working as a switch. Heat from the candle causes the strip to bend downwards. This completes the circuit supplying power to the motor. The fan then runs, cooling the strip, which bends upwards, breaking the circuit, and so on. This shows how bimetallic strips are used as switches in thermostats. গাইস, বাইমেটালিক স্ট্রিপের যদি আমি নাম্বার 1 ইউসেজ আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি, the most important use would be in thermostat. এই থার্মোস্ট্যাট জিনিসটা কি? থার্মোস্ট্যাট হলো টেম্পারেচার কন্ট্রোল একটা, বেসিক্যালি থার্মোস্ট্যাট হলো বেসিক্যালি কি বললাম মাত্র? টেম্পারেচার কন্ট্রোল। আচ্ছা, সো অনেক সময় হোটেলস গুলাতে এরকম লেখা থাকে যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াস বাটনে, যখন তুমি এটা দিয়ে দিচ্ছ,
পুরাটা টাইম সারা রাত বা সারা দিন ও এই টেম্পারেচারটা মেইনটেইন করে। তার মানে টেম্পারেচার মেইনটেইন করার জন্য the AC cannot remain switched on for a long time, cannot remain switched off for a long time, or cannot remain switched on completely throughout the time, cannot remain switched off completely throughout the time. একবার অন হতে হবে, একবার অফ হতে হবে। এই ঠান্ডা গরমের ব্যালেন্সটা দিয়েই রুমের ভিতর একটা ফিক্সড টেম্পারেচার আমি মেইনটেইন করতে পারি। গাইস, ফ্যান would be an example. জাস্ট ফ্যানটাকে চিন্তা করো এসি হিসাবে, জাস্ট ফ্যানটাকে চিন্তা করো এসি হিসাবে। এভরিবডি খেয়াল করে দেখো তো এই জায়গা থেকে। A candle is placed under a bimetallic strip. ওকে, খেয়াল করে দেখো ক্যান্ডেলটা একটা হিট সোর্স। যদি হিট হইতেই থাকে, ফ্যান না চলে, তাহলে বেশি গরম হয়ে যাবে। এগ্রিড? তাহলে বেশি গরম হয়ে যাবে। আমি বেশি গরম চাই না, একটু ঠান্ডাও চাই আবার মাঝখানে টেম্পারেচারটা ব্যালেন্স রাখার জন্য। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, যখনই হিট আপ হওয়া স্টার্ট করবে, এই বাইমেটালিক স্ট্রিপটা, বাই মেটালিক, বাই মানে কি টু, রাইট? দুইটা মেটালকে যদি একসাথে আমি জয়েন করে দেই, তখন দুইজনের যদি ডিফারেন্ট এক্সপেন্সিভিটি থাকে, তাহলে ওয়ান উইল এক্সপ্যান্ড more than the other. One will expand more than the other. এই জন্য পুরো জিনিসটা বেন্ড করবে। Can you work out what's happening? The bimetallic strip is working as a switch. Heat from the candle causes the strip to bend downwards. This completes the circuit supplying power to the motor. The fan then runs, cooling the strip, which bends upwards, breaking the circuit, and so on. This shows how bimetallic strips are used as switches in thermostats. একবার সুইচ অন হবে, একবার সুইচ অফ হবে। এভাবেই তো পুরাটা টাইম আমি কি মেইনটেইন করতেছি, একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার। এবার বুঝতে পারছি বায়োমেট্রিক স্ট্রিপের কাজ। নেক্সট, এটা কোথায় ইউজ করা হয়? থার্মোস্ট্যাট। Liquids expand more than solids. These flasks contain 3 different liquids: water coloured red, paraffin and methylated spirit coloured blue. Heat the flasks in a water bath and the liquids will গাইস, আমরা ওয়াটার বাথ করি না? দিস ইজ হোয়াট আ ওয়াটার বাথ লুকস লাইক। টাকা দেখো। expand. But will they all expand by the same amount? Methylated spirit on the right expands the most. A similar liquid is used in many lab thermometers. তাহলে এই লিকুইডের এক্সপ্যানশনটা আমরা ইউজ করি কোন জায়গায়? জেনারেলি থার্মোমিটারসে। এন্ড এটাই আবার কানেক্ট হয়ে যাবে আমার লেকচারের সাথে। ইউজিং এক্সপেনশনে চলে যাই। এখন তুমি দেখবা এই ইউজিং এক্সপেনশনে কিভাবে আমার এক্সপেনশনটাকে আমরা ইউজ করি। ইন থার্মোমিটার above, the liquid in the bulb expands when the temperature rises. Liquid in the bulb expands when the temperature rises. The tube is made narrow so that a small increase in volume of the liquid produces a large movement along the tube. Guys, আমি টিউবটাকে যত ন্যারো রাখবো, তাহলে অল্প একটু চেঞ্জ ইন ভলিউম will cause a large increase in the length of the tube. এই জন্যই থার্মোমিটারের ভিতরের মার্কিউরির কলামটাকে যে টিউবের ভিতর রাখা হয়, সেটা অনেক কি থাকে, অনেক ঠিক থাকে নাকি থিন থাকে, অনেক ন্যারো থাকে, যেন অল্প একটুতেই একটা লার্জ ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার দেখায়। এইটাকে বলা হয় হলো সেন্সিটিভিটি, যে অল্প একটু চেঞ্জ যেন একটা অল্প একটু চেঞ্জ যেন একটা লার্জ চেঞ্জ ট্রিগার করতে পারে। একটা স্মল চেঞ্জের ইনপুট ক্যান কজ আ লার্জ চেঞ্জ ইন আউটপুট। এটাকে আমরা বলবো সেন্সিটিভিটি। এটা আবার আমাদের সিলেবাসে নাই, এটা আমার 2022 পর্যন্ত সিলেবাসে ছিল। 23 থেকে এই সেন্সিটিভিটি, লিনিয়ারিটি এগুলো সব উঠাই দিছে। সবার ক্লিয়ার পার্টটা এভরিওয়ান? নেক্সট, এই বায়োমেটালিক স্ট্রিপেরটা তো আমরা অলরেডি পড়লামই, সবাই খেয়াল করে দেখো। বায়োমেটালিক স্ট্রিপে উই হ্যাভ টু মেটালস, বাই যেহেতু মানে টু, কোন দুইটা মেটাল ইউজ করতেছি? ব্রাস এন্ড ইনভার। খেয়াল করে দেখবা ব্রাস আর ইনভারের ভিতরে which one expands more লেখাই আছে।
brass expands more. brass যেহেতু বেশি expand করবে, দুটো একসাথে জয়েন হওয়ার কারণে এক্সপেনশনের কারণে পুরো জিনিসটা কি করবে, বেন্ড করবে। গাইস, bimetallic strip, how do they work or why do they work? এভরিওয়ান, এটা যদি এক্সামে আসে কি অ্যানসার দিবা? bimetallic strip কোন প্রিন্সিপালের উপরে বেস করে কাজ করে? থার্মাল এক্সপেনশন, আই গেট ইট, আরো ডিটেইলসে যেতে হবে। ডিফারেন্ট এক্সপেন্সিভিটি অফ মেটালস। দুজনের যদি এক্সপেন্সিভিটি আমার সেম থাকতো তাহলে কি এটা বেন্ড করতো? বেন্ড করতেছে কারণই হলো দুজনের এক্সপেন্সিভিটি আমার কি না, সেম না। দ্যাটস দ্য রিজন। সবার কি এটা একদম 100% ক্লিয়ার এভরিবডি? আর ইউ শিওর? নেক্সটে যাব। In the bimetallic strip above, thin strips of two different metals are bonded together. When heated, one metal expands more than the other, which makes the bimetallic strip bend. Bimetal strips are used in some thermostats, devices for keeping a steady temperature. The thermostat on the left is controlling an electric heater. When the temperature rises, the bimetallic strip bends, the contacts separate, and the current to the heater is cut off. The bimetallic strip acting like a what? Switch. থার্মোস্ট্যাটের ভিতরে bimetallic strip কার মতো কাজ করে? একটা সুইচের মতো কাজ করে। Exactly. When the temperature falls, bimetallic strip straightens and the current is switched on again. In this way, an approximately steady temperature is maintained. Approximately steady temperature আমি মেইনটেইন করতে পারতেছি। নেক্সট, ধরেন একটা ব্রিজ, যদিও দেখে লাগতেছে কনক্রিটের মতো, বাট দিস ইজ নট কনক্রিট। এই উপরের পার্টটা মেটালের। সো এই গ্যাপটা দেওয়ার দরকারটা কি? ওয়াই ডু আই হ্যাভ টু গিভ গ্যাপস এভরিবডি? গ্যাপটা না দিলে কি হতো বলতো? এক্স্যাক্টলি, অনেক হাই টেম্পারেচারস এর সময় এটা এক্সপ্যান্ড করে এই গ্যাপটা ফিল আপ করে একদম এক্সপ্যান্ড করতে চেয়ে পুরো জিনিসটা শ্যাটার করতো। দ্য হোল থিং উড হ্যাভ জাস্ট ব্রোকেন ডাউন। সবাই বুঝতে পারছি? নেক্সট, gaps are left at the end of bridges to allow for expansion. On the end of the bridge is often supported on rollers so that movement can take place, of course. এই জন্যই ব্রিজগুলোর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এই গট 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 আওয়াজ হয়। এটা কি জানতে আগে তোমরা কেন হয়? Next, axles and gear wheels are major components of clocks on small scale and wheelhead vehicles from cars to trains on the large scale. In the diagram below, the axle has been shrunk by cooling it in liquid nitrogen at, আমি কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বলছিলাম? Around 200. So minus 196 is around 200 degrees Celsius, minus 200 degrees Celsius, until the gear wheels can be slipped into it. On regaining normal temperature, the axle expands to give a very tight fit. Tight fit দেওয়ার জন্য আগে আমি shrink করব, shrink করে প্লেস করে ছেড়ে দিব, তারপর যখন নরমাল টেম্পারেচার আসবে ও এক্সপ্যান্ড করে একটা কি ক্রিয়েট করবে, একটা ভেরি টাইট ফিট ক্রিয়েট করবে। ক্লিয়ার গাইস? আরেকটা এক্সাম্পল দেই তারপর বলতেছি। লেটস সে তোমরা ইয়ে লাইক করো, জেলি খাও কেউ? জেলি বা জ্যাম? আচ্ছা, গ্যাস কথা বলো না, এদিকে তাকাও। মেটাল লিড, টুইস্ট অ্যাকশন মেটাল লিড মানে ঘুরায় প্যাঁচায় প্যাচ দিয়ে লাগানো আর কি, ঘুরায় যে খুলতে হয়। অনেক সময় এটা অনেক টাইটলি লেগে যায়, তখন অনেক চেষ্টা করেও খোলা যায় না। গাইস, আজকে তোমাদেরকে আমি একটা ট্রিক শিখাই দিলাম, কিভাবে এটাকে আমি খুলতে পারি, আমাকে বলো তো। কুল করব? নো, হিট করব। হিট করব কোন পার্টটা জানো গাইস? কোন পার্টটা হিট করব? মেটাল পার্টটা হিট করব। আইল হিট আপ দা মেটাল পার্ট। গাইস এদিকে তাকাও, আমার কাছে যদি লাইটার থাকে, what you can do is
লাইটার দিয়ে এই পার্টটাকে হিট করে এই পুরো জিনিসটাকে আমি লাইটারের সামনে ধরে এভাবে রোটেট করব। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ ডুইং দিস, অর দ্য আদার ওয়ে উড বি পাতিলে পানি গরম করে এটাকে টিল্ট করে এই মেটালিক পার্টটা খালি পানির ভিতর চুবাই দিব। মেটাল পার্টটা কন্ট্যাক্ট ইন ওয়াটার, তাহলে মেটাল পার্টটা কি করবে? মেটাল পার্ট মানে হলো লিডসটা এক্সপ্যান্ড করবে। যখনই এক্সপ্যান্ড করলো তখন দেখবা একটু টুইস্ট করলেই ঠাস করে খুলে যাচ্ছে, খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবা। সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার? এনি কনফিউশন এনিওয়ান? ওকে, তাহলে একটু যদি ফার্স্ট থেকে রিভিউ করি, এভরিবডি কনসেন্ট্রেট প্লিজ। আজকে আমাদের টপিক হলো এক্সপ্যানশন। এখন the three states of matter, লাস্ট দিনের আগের দিন যেটা বলছিলাম, the three states of matter, তিনটা স্টেট অফ ম্যাটারই তো আমার এক্সপ্যান্ড করে, সলিড লিকুইড গ্যাস তিনটাই তো আমার এক্সপ্যান্ড করে। কিন্তু সলিড লিকুইড গ্যাসের ভিতরে সব থেকে বেশি এক্সপ্যান্ড কে করে? গ্যাসেস। সব থেকে কম এক্সপ্যান্ড করে কে? সলিডস। কারেক্ট। এই এক্সপ্যান্সিভিটিটা কার উপর ডিপেন্ড করে? নো, মলিকুলার বন্ডস। সলিড এত কম এক্সপ্যান্ড করে কেন? বিকজ ওর মলিকুলস গুলার বন্ডটা অনেক বেশি স্ট্রং, বেশি একটা এক্সপ্যান্ড করতেই দেয় না, বিকজ দ্য ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস আর সো স্ট্রং। এই জন্য গ্যাসেসে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অনেক উইক, টাইটলি বাউন্ড না ওরা, এই জন্য খুব ইজিলি ওরা মুভ অ্যাপার্ট করতে পারে, অনেক বেশি এক্সপ্যান্ড করে। ডান। এখন সলিডের ইউসেজ তো আমরা দেখলাম। সলিডের এক্সপেন্সিভিটির ইউজেজ একদম নাম্বার ওয়ান ইউসেজ যদি বলি, কোন জায়গায় দেখি আমরা? বি দিয়ে ওয়ার্ডটা, bimetallic strip used in thermostats. Bimetallic strips used in thermostats which are used as switches, everybody. ব্যাপারটা ক্লিয়ার? লিকুইডের এক্সপেন্সিভিটি কোন জায়গায় ইউজ করি আমরা? থার্মোমিটার। গ্যাসের এক্সপেন্সিভিটি কোন জায়গায় ইউজ করি আমরা? দেখি কেউ ফিগার আউট করতে পারো নাকি? খুব অবভিয়াস, খুব খুব রিলেটেবল না, দ্যাটস ট্রু। হ্যাঁ, গ্যাসের এক্সপেন্সিভিটি, হিট করলে গ্যাস যে এক্সপ্যান্ড করবে, এই জিনিসটা কোন জায়গায় ইউজ করা হয়? এটা একটা হট এয়ার বেলুন, এক্স্যাক্টলি, ইন হট এয়ার বেলুনস। দিস ইজ ইউজড ইন হট এয়ার বেলুনস। হট এয়ার বেলুনে আগে দেখবা যে ডিফ্লেটেড থাকা অবস্থায় এরকম চুপসায় আছে, বাট যখন তুমি হিট আপ করতেছো পুরো বেলুনটা তখন কি করা স্টার্ট করে? এক্সপ্যান্ড করা স্টার্ট করে ইন হট এয়ার বেলুনস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার এভরিবডি? অল গুড, নো কনফিউশন? That's it for today.